بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 22 شوال پیر کا بڑا دن آ چکا ہے اور آج کے دن کا سب سے بڑا طاقتور وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ پیارے بھائیو، ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ایسا برسوں بعد موقع ملتا ہے کہ شوال کی 22 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی بھی بات پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے کسی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنا نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، رب کعبہ سے کوئی بھی بات پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پیارے بھائیو، آج 22 شوال پیر کے دن ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج 22 شوال پیر کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ رب کعبہ کے سامنے بیکاری منگتا بن کر ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیو، ماہ شوال کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اجرت لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت، رمضان کے مہینے میں کی گئی تسبیح، تراویح، ذکر و اذکار، روزوں کا انعام لینے کا مہینہ ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے بعد آج تک صدقہ خیرات تک نہیں کیا، نماز تک نہیں پڑھی، اور بہت سے بدقسمت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی ابھی تک سچی توبہ نہیں کی۔ اللہ والو، دیکھیں اس بار رمضان کتنی جلد گزر گیا۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو کہتے سنا کہ رمضان کا مہینہ ہوا کی طرح آیا اور آنکھ جھپکتے ہی نکل گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہے، پیارے بھائیو، ہمارے پاس ماں باپ آتے ہیں، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مسجد میں آ کر دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار آتے ہیں، پڑھے لکھے بچوں کو نوکری تک نہیں مل رہی، لوگ قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، حتیٰ کہ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماری سے لے کے کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتے کے لیے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ بے بس ہو چکے ہیں، آپ مجبور ہو چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 22 شوال پیر کے دن کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اور آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج حسبی اللہ و نعم الوکیل اور یا فتاح کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں ضرور لکھے گا۔ ہوتا کیا ہے، آج تک نہ تو ہمیں کسی نے نماز کی تلقین کی کہ بیٹا 5 وقت کے نمازی ہو جو، آج تک نہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کسی نے بتایا کہ اللہ کے قریب ہو جو۔ یہ مشکلات پریشانیاں کبھی نہیں آئیں گی، لیکن ہم کیا ہے کہ دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم دنیاوی پڑھائی کے لیے بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد تک جایا نہیں جاتا۔ یونیورسٹی بھیجنے کے لیے ماں باپ صبح ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جی بڑی بڑی فیسیں دی ہیں، جاؤ کالج یونیورسٹی، لیکن نماز کے لیے تو کبھی ماں باپ نے اس طرح ڈنڈا نہیں پکڑا۔ خدارا، ہماری اپنی ہی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے خود کے کیے گئے وہ غلط اقدام ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ آج سے نیت کریں کہ آپ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اپنے ماں باپ سے بھی بولیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو بولیں گے نماز کا دامن پکڑ لیجئے میرے بھائیوں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو پیارے بھائیوں، چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। आज तक आपने जो भी अमाल पढ़े वो एक तरफ, लेकिन आज 22 शवाल पीर के दिन का ये खास वजीफा खुशकिस्मत ही पड़ेगा। अल्लाह वालों का कहना है कि बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो 22 शवाल पीर के दिन ये वजीफा पढ़े, क्योंकि ये वजीफा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो गई है तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप सुबह फजर के बाद पढ़ लें, आप जोहर के बाद पढ़ लें, आप नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या भी प्यारे भाइयों अगर आपको नमाज वाला दुरूद इब्राहिम आता है तो आप वो पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ 3 बार है। अल्लाह के भी फरमाते हैं कि जिस काम के या जिस वजीफे के अव्वल आखिर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए वो दुआ, वो वजीफा आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक यानी अटक जाता है। और दुरूद पाक वाहिद ऐसी दुआ है जो डायरेक्ट अर्श इलाही पे जाती है, 7वें आसमान पे जाती है और अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है, अपने पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करवाती है। इसलिए अव्वल आखिर दुरूद पाक किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ ले। इससे पहले हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। मेरे नजदीक वो बंदा अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। जो बंदा अपनी आसानियों के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए वजीफे को तवज्जो और ध्यान के साथ मुकम्मल ना देखे। ये 4 से 5 मिनट की वीडियो से अगर आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपके बेड़े पार हो जाएं, आपकी गुर्बत खत्म हो जाए, आपके रिश्तों का मसला खत्म हो जाए, तो प्यारे भाइयों इससे बढ़कर वो क्या चाहते हो। ये वजीफे कोई बने बनाए वजीफे नहीं हैं। ये कुरान मजीद की आयात मुबारक हैं जो अल्लाह के कलामात हैं, अल्लाह के अल्फाज हैं। मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब करीम से है, क्योंकि वो ज़ात रहमान है, रहीम है, मालिक है, राज़िक है। उस रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अब आपने तवज्जो के साथ एक बार दुरूद पाक मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने कम से कम 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 11 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है किसी मकसद के लिए, किसी हाजत के लिए, किसी मुराद के लिए, किसी ख्वाहिश के लिए पढ़ता है। आप बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने जाती मकान के लिए पढ़ लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो प्यारे भाइयों, सिर्फ नियत करने की देर है। क्योंकि आज 22 शवाल पीर का दिन आप जिस मकसद की नियत करते चले जाएंगे, रब्बे काबा से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। अब आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या फताहू का वजीफा है। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की तासीर ताकत अपनी है, लेकिन या फताहू रब्बे काबा का वो नाम मुबारक है जिसकी कसम रब ने खुद खाई। अल्लाह फरमाता है कि कसम है मुझे इस नाम या फताहू की, जो शख्स या फताहू पढ़ के अपने रब से जो भी मांगेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा, हर ख्वाहिश को पूरा फरमाऊंगा। जब अल्लाह ने कसम खा ली है तो फिर क्यों ना इस कसम की कदर की जाए, इस कसम का फायदा उठाया जाए। आज जो कहता है कि मैं बड़े बड़े वजीफे पढ़ के थक चुका हूँ, जो कहता है कि मैं तो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, काम होते होते रह जाता है,
तो आज या फताहू को पढ़े। आज रब्बे काबा से थोड़ा ना मांगिए, वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह आज हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आपने या फताहू को कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिए। या फताहू एक बार हो गया, या फताहू दो बार हो गया, या फताहू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या फताहू, या फताहू, या फताहू रब्बे काबा का नाम पुकारते चले जाना है और दिल ही दिल में अपनी हाजतों, अपनी मुरादों के लिए मांगते चले जाना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा शवाल की 22 तारीख पीर के दिन अल्लाह को अल्लाह के नाम या फताहू से पुकारता है तो अल्लाह अपनी अजमत के मुताबिक फैसले करता है। अल्लाह या फताहू की फजीलत और बरकत से माला माल फरमा देता है। आज या फताहू पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह का दोस्त हो जाएगा, मंगता हो जाएगा। अल्लाह के करीब होने के बाद 11 बार या फताहू पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है जिसके लफ्जी मायने हैं हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि अल्लाह आपके लिए काफी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, क्यों लोगों के ताने सुनते हैं। ये जिक्र पढ़ने से अल्लाह पर एतमाद बढ़ता है कि वही सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। यानी कि वो जो हमारे मोमिन बहन भाई थे, अहले बैत थे, सहाबा कराम थे, वो भी दुश्मन के खौफ से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आग में फेंके जाने के वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ा। आग ठंडी हो गई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा। यानी कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपको हर तरह की परेशानी से निकालती है। ये अंबिया की सुन्नत भी है। ये एक ऐसा दुआई अमल है कि इससे पढ़ते ही आप हर बीमारी से निकल जाते हैं, हर परेशानी से निकल जाते हैं, हर तंग दस्ती से निकल जाते हैं, हर कर्ज से निकल जाते हैं। यानी कि आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, आप अल्लाह को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकारे। ये आयत मुबारका पढ़ने से अल्लाह गैबी फरिश्तों से आपकी मदद फरमाएगा। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए आग से बचाया गया, अल्लाह आपको हर तरह की मायूसी से, परेशानियों से निकालेगा इंशाअल्लाह। आज अगर कोई बंदा एक नई जिंदगी का आगाज चाहता है तो 22 शवाल पीर के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़े। अगर मैं आपको कुरान मजीद में इसकी फजीलत और बरकत बयान करता रहूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सहाबा कराम जो अल्लाह के करीब रहते थे, प्यारे हबीब के खास दोस्त माने जाते थे, सहाबा कराम जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के बताई हुई तालीमात पे अमल किया, हजूर की सुन्नतों पे अमल किया। सहाबा कराम पर जब भी मुश्किलात आती थी, सहाबा कराम पर जब भी किसी भी तरह की सख्ती आती थी, आजमाइशें आती थी, सहाबा कराम भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते थे। इस यकीन से पढ़ते थे कि मेरा रब देख रहा है, वो सुन रहा है, वो हमारे हालात को, हमारी मुश्किलात को जानता है और मेरा रब मेरे लिए काफी है। अगर सहाबा कराम जो कि अल्लाह के करीब, अल्लाह की कुर्बत वाले बंदे हैं, वो भी अपनी आजमाइश में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हैं तो कितनी बदकिस्मती है ना आज कि हम मुश्किलात में जाली पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं और अपनी हलाल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाली पीरों फकीरों को लुटा देते हैं। इससे हमारी मुश्किलात खत्म होने की बजाय बढ़ जाती हैं। अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह फरमाता है जब कुरान मजीद में लिख दिया कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर क्यों लोगों के सामने जाते हो, फिर क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हो। अगर कोई लोगों के सामने हाथ फैलाता है तो हमेशा लोगों की दर दर की ठोकरें खाता है। अगर तू रब के सामने झुकता है तो रब तुझे रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगेगा तेरे नसीब और तकदीर में लिख देगा। अल्लाह वालों, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को या फताहू के बाद यूं पढ़ना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं और आप रब्बे काबा के सामने मंगता बनकर, भिखारी बनकर बैठे हैं और जिद कर रहे हैं कि ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, किसी और से मांगू तो तू नाराज होता है। आज तेरा बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ के तुझसे मांगता है, बेरोजगार है रोजगार दे दे,
بے اولاد ہے اولاد دے دے، مقروض ہے قرض سے نجات دے دے۔ پھر اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے میرے بھائیوں جہاں سے بندہ گمان تک نہیں کرتا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب رب دینے پہ آتا ہے تو آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ خدارا آج آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی تنگ دستی میں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کو لے کے بیٹھو گے، 11 مرادوں کو لے کے بیٹھو گے، 11 خواہشوں کو لے کے بیٹھو گے، 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور 11 کی 11 خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں توجہ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ روزانہ کتنے قرآن مجید پڑھ لیتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام اللہ کے حبیب کے پیچھے اللہ کے حبیب بتا دیجئے وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا سنو یہ سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 22 شوال پیر کے دن کا جو طاقتور وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کیا، اسے پڑھنے والا خوش قسمت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ پیارے بھائیوں سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سا بندہ دنیا میں اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرا بندہ سورہ اخلاص پڑھ کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس سے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دو۔ پھر اللہ سورہ اخلاص پڑھنے والے پہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، برانے رحمت کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، آج سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھے، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، آپ جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیا کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔